بغاري وهذه عقيدة سرية سميتها وريدة البرية لطيفة صغيرة في الأجل لكنها كبيرة في علمي لكن علما إن تريد أن تستفيد أنها بزلزال فنلتفي والله أرجو في قبول الأعمال ونقلها الله المالي أسمهم بأجل مهالا يرجو ثم استهالا ثم جواز الثالث حسابي وواجب ثلاثة الأحكام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله عليه فريق يعرف الواجب وبرهان ما يجب في حقه تعالى ومثل زفيرة رسل الله عليه متحية الإلهي فالواجب الأقي ما لم يقبل الاكتفاء بذاته والتأييد والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوت خارج الأول وكل أمر قابل للانتفاء ولثبوت جائز بلا وفاء ثم ينبغي أن هذا علم مسيح الله عليه علما بغير شك الحديث متكئ لأنه بغى به تغير ونزول بدل عدا وجده والمسمى لكلا فعلم بأن وصفا بالوجود بواجبات الواحد المعبود بظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فتغير وجد تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سبية ويكدا بالذات فلا والبقاء قيامه بنفسه تلك تقف لكل غير ودنية في ذات أو صفته العلية والفعل بتأثير ليس إلا لواحد القهار جل وعلا من يكن بالطبع أو بالإله فذاك الكفر عند أهل الملة ومن يكن بقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تتبع لو لم يكن متصفا بها الذي هدسه وهو مهلك فاشتكي لأنه يهدي إلى تسلسل والنبي وهو المستحيل مجلي وهو ذليل وجميل والولي وطاهر القدوس ورب العلي منزهون عن الهلول وجهه والانفصال انفصال وصفة ثم معاني سبعة برأي علمه وجود الأشياء آيته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بجده فأمرا فقد غير الأمر فأسرع إمرا قد علمت أربعا أقسام بكائنات ففاز مقام كلامه وسمعه والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعريف لصفاته حتما دواما مع الآيات فالمجد والكلام السامي تعلق بسائر أسامي وقدرة الإرادة تعلق بالممكنات كلها وتقوز بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قادمة بذاتي لأنها ليس بعين ذاتي ثم كلام ليس بالحروف وليس بالتدقيق كالمألوف
تقدم من الصفات شامخة فلما لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا وكل ما قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني مقتدر وجائز في هذه الرجال وتنتوى الإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الله فتسأل أدبا فلله برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي وفرط فيه دليل نقلي وزد جميع الرسل بالأمانة والصدق والتوحيد والفطانة ويستهيل الجد وعليهم وجائز كالأكل في أكيم يسألوا وتفضلوا ورحمة لعالمنا جل قول النعمة ويدب إيمان بالحساب والعشر والعقاب والثواب والصراط والميزان والأرض والنيران والجلال والجن والأملاك ثم أنبياء والأرض والبلدان ثم أنبياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار قد ضروري وينطوي بكلمة الإسلام مقامة من سائر الأحكام فأنسرا بذكري أبي العالم تقى بهذا ذكري على رطب وولدي ووفى على وجهي وسلم لك من التنائي وجلل توبة لأوزاري لن تأس برحمة وفاري وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمري بالقدر والقدر وكل مقدور قام عنه مضى وكله مسلما كالسماء والسبيل نشكنا علماء وخلص قلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأعصاب مركبا لله في أواني لتتقي معالي كمال وكل ذل ربي لتطاني عنك بفضل ولا كريمي بسرك أفهم زل الأمات بغير يا رحيم رحما الحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم. Molek tu duk pondok ni kita ni supaya anak beranak buat keluarga. Tak? Jadi kalau ada hak malah, hak rajin kena nasihat. Nah, hak tak masuk kelas. Nah, hak masuk kelas kena pulas lenga. Tak? Jangan duk lok saing duk tidur apa keras tak semai subuh. Nah, duk lok duk biar tak masuk kelas. Atau masuk kelas lewat. Kerana kita saya lah. Saya esok nak lawan Wahabi. Kan Nabi dia? Macam mana? Kena rajin lah. Ngaji kena sungguh lah. Jangan malah-malah yang tak masuk kelas. Besar sama ke? Muzah. Oh Muzah. Ahli patai sini tak masuk kelas. Oh tak masuk kelas tu paling patai sekali. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ni?
Halo? Wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim. Amma ba'du, faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ambil balik summa qala, kemudian telah berkata oleh Syarqawiyu, yaitu Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Syekhul Azhar. Kata Syekh Syarqawi, fahuwa, maka ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khatimun nabiyyin, ialah penyudah, penutup bagi sekalian para nabi, anbiya mursalin. Tu maklumlah dalam Quran pun sendiri sebut, wa kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Allah Taala kata khataman nabiyyin, tidak kata khatamal mursalin. Inilah ijaznya Al-Quran. Kalau Allah Taala kata khatamal mursalin, penyudah bagi sekalian rasul-rasul, berartinya ada lagi lah nabi setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi yang tidak rasul itu ada. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Pasti ada lah. Jadi ijaznya Al-Quran, karena Al-Quran ini memanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut Al-Quran. Macam Ahbash. Ikut Al-Quranul Karim sungguh. Jadi Allah Taala kata penyudah bagi sekalian para nabi. Maka tak ada lah rasulnya. Jadi kalau orang mengaku saya rasul tidak nabi, boleh nyepak atas dahi. Karena tidak ada rasul yang tidak nabi. Karena tiap-tiap rasul pasti nabi. Main apa pula? Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tapi tiap-tiap nabi, tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Tu lagu tu. Jadi tak ada lah orang boleh mengaku kata dia tu rasul atau dia tu dia rasul, tak ada. Kalau ada orang mengaku saya rasul Melayu, dekat sini. Macam ada orang mengaku dulu rasul Melayu dah. Tu rasul Kahar tu. Yang mengaku kata Haji Kahar ni yang mengaku dia rasul. Bila orang kata, mana ada dah rasul setelah Nabi Muhammad SAW? Dia kata ada. Tu dalilnya dalam Quran. Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad tu penyudah sekalian Nabi. Saya tak mengaku Nabi, saya mengaku rasul tu. Saya bukan Nabi tapi rasul. Mana boleh gitu? Tiap-tiap rasul pasti Nabi. Gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala kata khataman mursali, penyudah bagi sekalian rasul. Sah tak kalau ada yang mengaku dia Nabi tapi tidak rasul? Sah. Karena ada je Nabi yang tidak rasul. Saya Nabi tapi bukan rasul. Boleh diterima lah. Maka kerana itu Allah Ta'ala tak kata khatamal mursalin, tapi khataman nabiyyin. Maka bila penyudah bagi sekalian para nabi,
berarti rasul mimba bil aula. Lagu tu. Tak boleh orang mengakulah dia tu nabi. Apatah lagi nak mengaku rasul. Nabi pun tak boleh nak mengaku. Kenapa? Nabi Muhammad penyudah bagi sekalian para nabi dan rasul. Itu. Wa sayyidu waladi Adam ajma'ina, dan nabi juga ialah penghulu bagi sekalian anak cucu cici Adam. Semua sekali. Tu bahkan nabi sebut sendirilah dia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ialah sayyid. Apa sayyid? Iaitu ketua. Tok ngulu. Tu ketua bagi sekalian anak-anak cucu cici Adam. Tapi wala fakhra, tapi aku tidak menyombong. Itu. Dan Nabi pun kata wa ana khatamun nabiyyin. Baca khatamu lah tak ada dah. Wa ana khatamun nabiyyin. Aku ialah penyudah bagi sekian para nabi. Wala fakhra, dan aku tidak menyombong. Itu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man tanshaqqu, dan Nabi jugalah ialah orang yang awal-awal mereka yang dibelahkan al-ardu, bumi. Jadi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu daripadanya yaumal ba'thi, pada hari kebangkitan. Tu kerana Nabi sendiri sebut. Fa akunu awwala man tanshaqqu anhu al-ardu. Maka adalah aku awal-awal mereka yang dibelahkan bumi daripadanya oleh yang dibelahkan daripadanya oleh bumi. Itu Nabi sendiri kata lagu tu. Dalam hadis lain Nabi kata ana awwalu. Bermula aku ialah orang yang mula-mula. Man tanshaqqu anhu, mereka yang dibelahkan daripadanya. Ini dibelahkan bumi itu untuk dimula-mula sekali bangkit, manakala ditiupkan sangkakala yang kedua. Fa'aksa, maka diberi pakaian hullatan, daripada satu helaian min hulalil jannati, daripada beberapa pakaian syurga. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Summa aqumu an yaminil arsy, kemudian aku pula berdiri di kanan daripada arasy. Itu Nabi kata aku berdiri di sebelah kanan daripada arasy. Laisa ahadun minal khalaiqi, tidak ada satu pun daripada makhluk yaqumu zalikal zalikal maqama ghairi. Laisa ahadun, tidak ada seorang, tidak ada satu pun minal khalaiqi, daripada segala makhluk-makhluk Allah, yaqumu yang berdiri zalikal maqama, akan demikian itu tempat, akan demikian itu kedudukan, ghairi, selain daripada aku tidak ada. Dan itu satu-satunya makam tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, duduk. Itu mana? Di sebelah kanan arasy. Bukan di atas arah lah. Tapi kalau di atas arah pun tak apa, kerana Nabi, kalau tak bolehnya Allah Taala tu. Tak sini. Wahabi kata Allah Taala di atas arah. Kemudiannya nanti baki akhirat kelak Nabi Muhammad duduk pula sebelah Tuhan atas arah. Jadi kerana tu sekarang ni wa yahmilul arsy syarabbi khawfahum yauma idzin samaniya atau kama qala Allah tu dalam Quran sebut. Sekarang ni ada 4 orang je hak pikul arasy, nanti akhirat kelak samaniya ada 8 orang hak pikul. Kenapa? Kerana berat, tambah Nabi lagi itu ni. Maka 8 orang pikul. Ngarutlah kata. Habis itu. Wa awwalu, dan orang Nabi Muhammad ni, wa awwalu, dan ialah Nabi Muhammad tu orang yang pertama-tama man yaqra'u, yang diketukkan, yang mengetuk babal jannati, akan pintu syurga. Itu Nabi sendiri sebut, ana aksarul anbiya'i tab'an yaumal qiyamati, bermula akulah yang paling banyak daripada segala para nabi pada mengikut pada hari akhirat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang paling sekali banyak para nabi ikut pada hari akhirat. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannati, dan akulah orang yang pertama-tama sekali mengetuk akan pintu syurga. Wala fakhra, padahal aku tidak menyombong. Tu. Hanya Nabi duk cerita kata begini begitu begini tu tentang kelebihan Nabi itu mimba bitahaddus bin ni'mati, daripada bab
Allah Ta'ala suruh Nabi membicarakan tentang kurniaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Wad-Duha itu dalam ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun dengan nikmat Tuhan engkau yang Allah Ta'ala kurniakan kepada engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahaddits, maka kamu bicarakan. Itu untuk Nabi ya, dan untuk orang-orang yang terselamat hati daripada riak, ujub, sum'ah dan takabbur. Faham tak? Tak ada pun kita orang awam ni tak boleh nak cerita kelebihan apa Allah Ta'ala bagi pada kita, jangan. Tu nak kamu duk cerita orang, oh semalam bangun pukul 3 pagi 100 rakaat aku semaya, masya-Allah, Allah Ta'ala bagi kurniaan pada aku. Tu hatimu tu nah belum lagi benar-benar suci, maka ketika tu masuklah syaitan talbisul iblis, nah belitan iblis. Mana wak masuk ujub, sum'ah, nah itu maka tak boleh cerita. Nah, kalau kita boleh buat apa orang panggil kelebihan, boleh puasa, kau boleh berzikir, kau boleh baca Quran, kau boleh hafal Quran ke apa, tak payah cerita ke orang lah. Nah, kenapa? Sahibul bait adraka ma fih. Tuan rumah lebih tahu apa yang ada dalam rumah dia. Artinya kita tu lebih tahu apa yang ada dalam diri kita. Kalau aku cerita benda ni, pasti dah aku akan rasa sombong, takabur, riak, ujub, sum'ah, nah, dan bagai-bagai lagi sifat mazmumah. Maka ketika tu tak payah cerita. Tu tak payah cerita. Nah, mereka sesak mu jadi tok guru dah, maka mu nak ceritakan anak muridmu. Supaya apa? Supaya anak muridmu tu nak dapat orang panggil semangat yang sama. Nah, tu tengok anak murid hak malas, ibu panggil cerita, nak warna malas ni lupi, dan itu contoh nak itu ni. Lupi kata, saya tak tahulah apa ustaz, masuk ngaji pun tak faham-faham. Nah, tu saya masuk lewat sikit. Habis nahu suara, kakak fiqh itu saya masuk Itu ni. Tu. Habis hak payah-payah madah hak payah, hak mudah-mudah saya masuk apa tak saya masuk? Oh, payah nak faham. Jangan gitulah. Nah, tu ustaz pun cerita, zaman saya ngaji dulu macam awak kah? Nah. Tapi tu guru pesan, ngaji jangan tinggal. Nah, faham bukan kerja kita, kerja Tuhan. Tugas kita hamba ni mengaji. Nah. Tu bila dah Allah Ta'ala bagi faham tu tak habis, mudahlah. Nah. Tu mudahlah. Memang betul sungguh lah. Masa ngaji tu tak faham. Tapi bila kita tu orang panggil Allah Ta'ala buka sikit-sikit, nampak. Ngaji kat dengan 10 tahun. Benda ni baru hari ni aku faham. Allah gila susah nak faham rektor ni. Bila dah faham lega lah, tak ada apa lah. Itu tak ada apa, boleh. Kita nak cerita tu sebagai nak supaya orang panggil taghrib, untuk gemar ke orang panggil anak-anak buah kita, anak-anak murid kita. Itu tak ada masalah. Bukan nak menyombong dak. Bukan nak cerita kata kita ni hebat apa dak. Itu tak ada hal. Habis itu wa awwalu may yaqra'u babal jannati, dan Nabi itulah orang yang mula-mula sekali mereka yang mengetuk ke akan pintu syurga. Itu Nabi sendiri ceritalah hadis tu, ana aktsarul anbiya'i tab'an yaumal qiyamati wa ana awwalu man yaqra'u babal jannati wala fakhra. Akulah orang yang paling banyak daripada sekalian para nabi-nabi ni sebuah mengikut pada hari akhirat. Amal sekali orang mengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ada setengah-setengah nabi lain tu, tak ada umat pun. Tak ada umat. Ada 2-3 orang ikut. Ada 18 orang, 20 orang. Hak paling banyak kali pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak sekali lah pengikut dia akhirat kelak. Berbanding dengan nabi-nabi, anbiya, mursalin yang lainnya. Wa awwalu syafi'in, dan akulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mula-mula sekali memberi syafaat. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu musyaffa'in. Musyafa' itu baca bi fathil fa'i, dengan dibaris ataskan fa, ai maqbulis syafa'ati, yang diterimakan syafaat. Ini bersabitlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ana qaidul mursalina. Akulah panglima bagi sekalian para rasul-rasul. Wala fakhra, tapi aku tidak menyombong.
Wa ana khatamun nabiyyina, dan akulah orang yang menyudahi bagi sekalian para nabi, wala fakhra, aku tidak menyombong. Wa ana awwalu syafi'in, dan akulah orang yang mula-mula sekali dapat memberi syafaat. Orang yang tak boleh dapat memberi syafaat. Nah, ketika tu semuanya nabi-nabi lain, nah, tak berani pun nak mensyafaati orang lain. Tu. Bila Allah Taala bakit balik manusia ni hipung di atas pada mahsyar, nah, maka duduk di atas, orang panggil seksa di atas pada mahsyar tu, menyebabkan manusia-manusia ni rela kalau boleh masuk neraka terus pun tak apa. Tu. Maka Allah Taala bagi ilham kepada ru'asa unnas, nah, ketua-ketua manusia ni, supaya mereka ni pergi jumpa dengan para nabi. Maka mereka baru tahu kata bahawasanya tak boleh hari ni nak direct dengan Allah Taala. Kena ada wasilah, kena ada orang perantara. Siapa? Nabi lah, nabi-nabi, anbiya, mursalin. Pergi jumpa dengan tu ada pun tak ambuh. Nah, walau bagaimana puja sekalipun tak ada, ya. Ya Adam, anta abuna, nah, engkau abul bashar, anta abul bashar, engkau bapak kami, bapak manusia. Nah, mintalah isfa' lana ila rabbika ya Adam, nah, wahai Nabi Adam, syafaatlah. Nabi Adam kata, izhabu ila ghairi. Nah, tu nafsi izhabu ila ghairi. Nah, hari ni masing-masing dah. Tak ada masa dah aku nak cara orang lain. Aku sendiri pun duk gerung pada Allah Taala hari ni, kerana Allah Taala tak pernah murka seumpama pada hari ni. Pada sebelum daripada ni dan selagi akan pun tidak pernah ada kemurkaan Allah seumpama pada hari ni. Maka gilah ke nabi lain, gi Nabi Nuh, gi nabi-nabi lain, semua para anbiya tak beri syafaat. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bila sapa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu ya Rasulullah, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Manusia pakai kata isfa' lana lah, dia kata, nah, syafaatlah engkau kepada Tuhan. Isfa' lana, syafaatlah akan kami ni, ila rabbika, kepada Tuhan engkau, ya Rasulullah, kepada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Rasulullah jawab, akulah ahlinya, akulah orang yang mula-mula mensyafaat. Nah, lepas tu Nabi kata, wa ana awwalu syafi'in, dan akulah orang yang mula-mula sekali memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan akulah orang yang mula-mula sekali yang diterima syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsyir Rahman. Nabi puji Allah Taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Taala dengan pujian yang tidak pernah ada makhluk pun yang melantunkan pujian tersebut. Maka ketika itu barulah Allah Taala firman, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkatlah kepala engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasal, mintalah, tu'ta, nescaya aku beri, wasfa', dah syafaatlah, tu syafaat, nescaya aku perkenankan syafaat. Itu. Apa makna syafaat? Talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu yang syafaat. Dan syafaat ni apa syafaat? Talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu panggil syafaat. Apa syafaat? Talabul khairi, minta kebaikan, minal ghairi, daripada yang lain, ilal ghairi, kepada orang yang lain. Itu Nabi Muhammad SAW, talabul khairi, minta kebaikan, minal ghairi, daripada orang lain, ini daripada Allah Ta'ala, ilal ghairi, kepada umatnya. Itu bagi syafaat. Dia faham syafaat. Lama tak faham syafaat, duduk syirik itu. Orang duduk isfa' lana ya Rasulullah. Syirik ni. Tu ni. Syirik, dia tahu tak apa syirik bengang tu. Tu isfa' lana itu bukan minta. Minta orang panggil apa? Iktikad Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang dia anjurkan kita tu memohon syafaat. Memohon syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah tu percaya kepada syafaat. Tak usah kira dengan mazhab lain tak percaya pada syafaat. Tu dia nak percaya tu direct pada Allah Taala tu. Teragilah kalau berani akhirat kelak. Kita dah orang Ahlussunnah wal Jamaah ni dia percaya kata ada syafaat. Maka kerana itulah alamatu ahli sunnati wal jamaah kathratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda alamatu ahli sunnah wal jamaah, tanda
yang menunjukkan seorang itu ahli sunnah wal jamaah ialah kathratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi SAW tu ada banyak janji dalam hadis-hadis dia. Siapa dia yang banyak berselawat ke atas aku, maka wajib alaihi syafa'ah. Tu wajib atas dia tu, wajib alaihi syafa'ah. Wajib atas orang yang banyak selawat ke atas aku tu, syafa'ah. Ini Nabi SAW janji nak bagi syafa'ah. Itu. Wa ummatuhu, dan bermula umat Nabi SAW khairul umami. Ya dah, dalam Quran pun sebut. Tu. Mana? Apa dah ayat Quran ni, ingat tak? Ingat tak ayat Quran? Khairul ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, adalah kalian semua, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummatin, dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dikeluarkan daripada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh akan perkara yang ma'ruf bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kau orang panggil benda mungkar bil ma'ruf. Itu. Wa ummatuhu, dan bermula umatnya Nabi SAW tu khairul umami, ialah sebaik-baik umat. Wa syari'atuhu, dan bermula syariatnya Nabi SAW mu'abbadatun, dikekalkan selama-lamanya. Nasikhatun, menasakh, membuangkan li ghairiha, bagi yang lainnya, lain daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat-syariat lain tak terpakai. Faham tak? Wa mu'jizatu, dan bermula mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiyatun, kekal. Mana mukjizat Nabi hak kekal? Wahia, dan ialah mukjizat yang kekal tu Al-Qur'anu, ialah Quran. Wa ju'ilat, dan dijadikan lahu, dijadikan oleh Allah lah. Wa ju'ilat, dan dijadikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi tu. Wa ju'ilat lahu, dan dijadikan baginya, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu al-ardu, oleh bumi ni masjidan, sebagai tempat bersujud. Jadi nak semaya mana-mana tak ada hak. Tu boleh semaya mana-mana, tapi janganlah pula orang panggil semaya tengah jalan raya. Nak sini tak boleh kata semaya mana-mana, ya apa sejadah atas jalan raya, mari lari puh apa gerah. Ada kan dalam YouTube di Indonesia ke apa sejadah semaya atas jalan raya, gila apa. Lepas tu kata, hai, al-ard ni semua, bumi belaka, masjid belaka ni untuk umat Nabi Muhammad. Apa salahnya? Memanglah tak salah, tapi masalah kalau tepuh kereta mu, salah lah mu, apa gerah mu tu tak jaga nyawa. Ada ni. Tu. Wa turabuha tu, bukan lau turabuha dak. Buang lam tu. Buang tu buahlah poket. Wa turabuha, dan bermula tanah bumi ni tahuran, suci. Tahu suci tu mana? Ai tasihhus salatu, sahlah oleh sembahyang tu fisairi buqa'il ardi, pada sekalian tanah-tanah di bumi. Tu tak payah pakai sejadah pun tak apa. Tu umat Nabi Muhammad SAW. Umat dulu tak boleh. Nak semaya tempat khoh. Kena maya sejik lah, tak ada tempat lain lah. Tapi umat Nabi Muhammad tak apa. Tak ada sejik pun tak apa. Sekalian bumi ni jadi sejik bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa hamparan pun boleh semaya, tak ada apa. Bumi ni suci bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu tayammumu biturabi, dan haruslah oleh bertayamum dengan tanah fi syariatihi, pada syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Tu secara khusus. Kalau zaman dulu tak ada lah. Hatta kalau syariat Nabi Musa tu jangan kata tanah, air pun tak boleh menyuci. Kalau kena najis pakai air, kena potong buai terus lah. Pakai air dia kena najis sikit. Kena buai dah, cari dah, kena jahit lain. Kena buai terus, guting. Tu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW bukan setakat air, tanah-tanah pun boleh lagi badal bagi air. Faham tak? Tu. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Dalam Quran sebut tu. Lam tajidil ma'. Mana dah ayat dia?
Ingat dah ayat? Apa ayat dia? Tak ingat? Ingat dah man? Mana? Ada? Ya ayyuhallazina amanu. Itu ayat wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Betul? Fa illam yajid. Ada? Ada ya? Ada? Amun tak ingat ke? Besar saya saja gitu tak ingat. Walam yuris dan walam yuwaris dan tidak mewarisi harta Nabi SAW tidak jadi pusaka. Ada itu ni. Tidak mempusakai harta Nabi SAW. Tu walam yuwaris dan tidak mempusakai harta Nabi SAW. Jadi Nabi kalau tinggal harta tu tidak jadi pusaka. Itu maksud. Waktu jadi mana? Watirkatuhu dan bermula harta peninggalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekahun ialah sedekah alal muslimina di atas sekalian orang Islam. Habis itu. Wa ursilu ilal insi wal jinni wal malaikati dan diutuskan Nabi itu ilal insi kepada sekalian manusia dan jin dan malaikat. Memang dah. Ini pun khususiah bagi Nabi ni. Para Nabi dulu tu tidak diutuhkan kepada jin, hanya kepada manusia. Itu pun untuk bangsa dia, umat dia, orang kampung dia ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Sekalian manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekalian. Pak manusia tu pula sekalian juga. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi. Itu. Wal malaikati dan para malaikat pun Nabi itu diutus juga. Tapi litasyrif litakrim lah. Untuk memuliakan, untuk membesarkan para malaikat. Wahwa dan ialah Nabi SAW tu aksarul anbiya yang paling banyak daripada segala nabi-nabi atba'an nisbah pengikut. Nabi paling banyak sekali. Wakana dan adalah ya Nabi SAW la yanamu tidak tidurlah qalbuhu oleh hati jantungnya. Nabi itu tak tidur hati dia. Tanah mu'ain saja. Pejam mata saja. Tapi hati Nabi itu tetap jaga. Itu. Tu hati Nabi tetap berjaga. Ambil batak apa ni ayat? Batak. Ngatuk tu. Mungkin untuk dayak. Dayak pun tidur dayak. Wakana dan adalah Nabi SAW la yanamu qalbuhu tidak tidurlah oleh hatinya Nabi SAW wayara dan melihatlah man akan mereka khalfahu yang berada di belakangnya Nabi SAW. Nabi itu kalau dia lihat di depan, di belakang sama saja dia dapat lihat. Faham tak? Ada kadalah hadis Nabi sebut tu, supaya orang panggil apa? Tu menyempurnakan takbiratul ihram tu kan apa? Yang duk main macam kita ni bila takbir tu tak tahu dah orang belakang buat apa. Tu aiman kecil tu buat gapo? Tahu je tolong qomat, lepas tu dia tu sudah beri salat dia pula tambah rakaat. Pelik. Jadi gimana lepas qomat? Aku tak tahu, pelik sungguh dia. Tu. Cuma aku bukan nabi tak. Kalau aku nabi aku nampak dah duk belakang gimana? Nak tuduh-tuduh takut dia kau bohong. Kau pelawak nanti ni. Mau gimana mah? Sudah kau mak gimana apa tak semaya terus lalu? Dok saya semaya Ustaz. Nanti ni. Tu cuma tambah rakaat lagi sebab saya rajin tak cukup 4 rakaat Isyak. Nak kena 5 pula dia banyak kuat sikit iman.
Nakut ya kau kuat bohong lagu tu. Biar tak tanya, biar ya kira sendiri yang tu hai akhirat sah. Nak, dia komat, lepas tu dia pula jadi masbuk, belik. Tiap-tiap kali waktu semaya, lagu tu lah dia. Nak, tu belik. Adakah lepas komat tu dia pergi ke mana tak tahu. Nak, tunggu orang panggil rakaat kedua baru masuk. Tak pernah jumpa lagi Tok Bilal lagu tu. Tak ada lagi Tok Bilal sejik lagu tu. Dia komat tu dia lari. Pak, gimana tunggu rakaat kedua ketiga baru masuk. Tok Bilal nama yang kecil ni ada lagu tu kelak tu. Jadi kalau Nabi dia nampak dah. Yang dua main Nabi kata, aku nampak orang di belakang ketika mana aku semaya seperti aku lihat orang di depan. Itu mana wa yara man khalfahu, dan Nabi itu melihat akan mereka yang berada di belakangnya Nabi SAW seperti yang berada di depannya Nabi SAW. Ka'amamihi lah, seperti yang berada di hadapannya Nabi SAW. Ya. Nabi lihat orang yang berada di belakang Nabi itu seperti berada di depan. Macam kita ni lihat orang di depan ni. Belakang apa dah? Tak nampak dah. Gapo nak berlaku wallahu a'lam lah. Tapi Nabi tak. Nabi lihat orang depan ni, hak belakang ni tetap Nabi nampak seperti hak di depan ni. Jelas. Tu jelas. Apa siapa berani kata Nabi serupa dengan manusia biasa? Sedap manusia biasa. Bagi dia dinamo dengan Sairi Takayama wak silap mata tu luar biasa. Nah, suka Muzam kenal. Tak kenal. Muka dia tarik YouTube jumpa orang wak silap mata. Wa tatawwuhu, dan bermula ibadat semua sunatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tatawwuhu ni maknanya ibadat sunat semaya sunat ni. Kerana kaidah belakang tu ada. Wa tatawwuhu, dan bermula semaya sunatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaidan hal keadaan duduk, kata tawwuhi seperti sembahyang sunatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaiman hal keadaan berdiri. Macam kita kan tak. Mana? Macam kita kan tak. Kita semaya sunat ni tak disyaratkan berdiri, duduk pun boleh. Walaupun kita mampu berdiri. Semaya berdiri ni hanya rukun semaya pada semaya fardu. Semaya fardu tak boleh lah, kena berdiri lah. Selagi mana mampu. Adapun semaya sunat ni kalau kita mampu berdiri pun harus, bukan sunat duduk dak, harus duduk. Pahala sama tak orang semaya sunat duduk dengan sunat berdiri? Sama tak pahala? Sama tak? Tak sama. Kenapa? Kerana berdiri dengan duduk tu mana lebih penat berdiri. Maka as-sawab qadarita, pahala tu dengan qadar penat lelah. Tapi Nabi tu kalau semaya sunat duduk, pahalanya sama saja dengan dia semaya sunat keadaan berdiri. Itu tertentu bagi Nabi SAW. Wala tabtulu salatu, dan tidak batal oleh sembahyang man khatabahu, mereka yang bercakap akan dia Nabi SAW bisalami dengan salam. Tu contoh kita kata, tapi tak ada dalam ninya nanti ni. Zaman Nabi ni lah. Contoh kita kata orang duduk semaya, sahabat duduk semaya, Nabi lalu Nabi assalamualaikum. Sahabat duduk semaya jawab waalaikumsalam ya Rasulullah. Batal duduk semaya? Tak batal. Tu orang lain daripada Nabi batal lah. Kalau orang lain beri salam tu jawab batal lah. Tapi Nabi SAW beri salam jawab tak batal. Itu hebat Nabi SAW. Bukan zakat tak batal, wa tajibu, dah wajib ijabatuhu, oleh menjawabkan dia salam Nabi itu fi solati dalam semaya. Wajib kena jawab. Tu contoh kita kata Abu Hurairah duduk semaya, Rasulullah kata, "Hei Abu Hurairah, pergi kedai apa ni?" Contohlah tu. Wajib Abu Hurairah kena jawab. Labbaika ya Rasulullah. Contoh. Na'am ya Rasulullah. Ikutlah, jawablah ke mana, wajib nak jawab. Tak boleh warak tawaduk tak jawab senyap. Sudah semaya, Rasulullah ni saya tengah semaya ke ni? Tak boleh. Haram kerja lagu tu. Ni wajib nak jawab. Apa batal tak semaya? Wala tabtulu biha, dan tidak batal dengan dia dengan ijabah. Tak batal dengan sebab jawab. Jawab orang panggil
apa-apa salam ke pertanyaan ke percakapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada lah. Ini tak ada lah zaman ni. Nah. Cuma tak ingat dalam kitab Buriyatul Tullaq tu ada juga ulama bahas kalau ibu bapa kita duk semaya sunat, ibu bapa tu beri salam ataupun panggil kita. Maka berlaku panggil selisih antara pendapat ulama. Kata setengahnya wajib jawab serta batal lah semayanya. Nah, itu. Walau fi'lan katsira, sekalipun banyak cakap. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Rasulullah. Abu Hurairah, wajib nak jawab. Ya labbaika ya Rasulullah. Pergi makan nasi mana dah? Baik ya Rasulullah. Jangan lambat-lambat dah. Ya Rasulullah, banyak kecek dia tu ni. Sekalipun banyak tak batal. Tu tak batal dia tu ni. Itu khususiah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada lah kita ni. Tu. Wa yahrumu dah haram rafa'u sauti oleh mengangkatkan suara fauqa sautihi, lebih daripada suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram tu. Dalam Quran itu ditegah kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Itu. Itu ada dalam Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum bi ba'din antabarruhum. Tak ingat ayat. Mencari sendirilah ayat tu dari sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tarfa'u, jangan kalian mengangkatkan aswatakum, akan suara-suara kalian, fawqa sautin nabiyyi, lebih kuat daripada suara Nabi. Boleh. Nabi kata, ya Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah. Tak boleh. Tak boleh gitu. Haram tu. Contohlah ni. Sebab kita ni tak ada dah. Rasulullah tak ada dah. Macam mana nak mengangkat suara lebih daripada suara Rasulullah? Tapi ulama'nya qiyah. Apanya? Iaitu jangan kita angkat suara kita tu ketika mana diperdengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada, akan tetapinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tetap dibaca oleh manusia sampai sekarang. Maka ketika mana kita dengar orang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak payah kita pun nak bercakap sibuk kau. Nanti ni. Tu. Jangan orang baca an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya pun. Apa? Cakap ke? Tak. Jangan. Orang panggil suul adab. Jahat adab. Dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu wa yahrumu, dan diharamkan rafa'u sauti, oleh mengangkatkan suara fauqa sautihi, lebih daripada suara yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nida'uhu, ni atas pada kata rafa'u. Ai wa yahrumu, dah haram juga nida'uhu, memanggilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurati. Tu daripada belakang dinding. Belakang dinding, belakang pintu tak boleh. Rasulullah, Rasulullah, tak boleh. Ada panggil itu, haram. Haram tu panggil lagu tu. Belakang di dinding. Kena panggil depan-depan. Itu Allah Ta'ala mengajarkan adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat main. Siapa kata Nabi Muhammad seperti manusia biasa? Tak boleh. Tu. Macam kita boleh tak? Boleh. Ustaz. Ustaz. Nak sini. Ada orang mari ni Ustaz. Ustaz. Duk panggil orangnya. Orang nak interview. Telefon aku. Ada ayat tak ayah. Aku tak cakap kot ya. Ya, pakak tolonglah. Pakak nak jadi ustaz lah kau dah ke. Ridi ada, Hamdi ada, Yusuf ada. Ayat jumpa kiri Pak Iman tu Pak umum lah, interview muter dah. Mu tahu dah pondok ni duduk kat 5 tahun, tak kena tahu lagi. Ayah telefon tak ayah ustaz telefon tu kat telefon. Orang tidur tak boleh.
Tetapi tak haram lah. Ustaz tak suka. Tapi kalau Rasulullah tu haram, wa yahrumu dah diharamkan nida'uhu memanggil akan dia baginda Nabi SAW mi wara'il hujurati. Daripada belakang pintu belakang dinding tak boleh. Wa nida'uhu dan haram juga, wa yahrumu nida'uhu dan haram memanggil akan dia Nabi SAW bismihi dengan namanya. Lagu mana seumpamanya? Nahu ya Muhammad, ya Ahmad, wa ya Muhammad. Haram. Tu hatta kita baca Quran sekalipun. Waktu saya tu tak setuju kalau kita baca kul huwallahu ahad contoh. Kul katakanlah hey Muhammad. Tak setuju orang cakap aku tu. Tu kata Allah Taala firman kul ya Muhammad katakanlah hey. Dia nak tafsir orang panggil dhamir mustatir pada kul fi'il amar tu. Kul ya katakanlah hey Nabi Muhammad. Kena kata hey Nabi Muhammad. Jangan kul ya Muhammad kata hey Muhammad. Siapa kata lagu ni? Tuhai ayat lagu ni. Abahmu ajar Tuhai kata gitu. Cuba cari dalam 30 juzuk Al-Quran ada ayat. Ya Muhammad ada. Ya Ahmad ada. Tak ada. Kalau nabi-nabi lain tu ada. Ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, kau ya nabi-nabi lain tu Allah Taala sebutkan nama tak ada hal lah nabi-nabi lain. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Tu Allah Ta'ala seru dengan pangkat dia, dengan gelaran-gelarannya. Toha, ayat Toha, wahai Nabi Muhammad SAW, yang salah satu namanya ialah Toha. Yasin, Yasin sallallahu alaihi wasallam, itu nama Nabi Muhammad SAW. Tu atas di atas satu qaul lah. Almarhum sayyidi guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, tiap-tiap kali baca Yasin ke Toha pasti dia akan selawat atas Nabi SAW. Yasin malam Jumaat kan? Yasin sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu wal Qur'anil hakim. Wal Qur'anil karim ke? Tu Husayi Wahabi tu. Al-Quranil Karim. Dia marah orang baca Yasin malam Jumaat, pas dia sendiri baca Yasin salah. Yasin wal Quranil Karim. Berat mu. Batal suruh baca Yasin malam Jumaat tu. Takut jadi Husayi Wahabi. Ni. Dia marah orang baca Yasin malam Jumaat, pas dia sendiri baca Yasin salah. Yasin wal Quranil Karim baca baik mu. Dia nak menyalahkan amaliyah orang-orang Islam kita ni di Nusantara ni. Baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah, tidak ada dalam Quran, adalah hadis, tak ada anjuran daripada tu amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita buat amal? Awak duk baca Yasin malam Jumaat tu. Baca macam mana Yasin? Yasin wal Quranil Hakim. Beres lah dah. Dia sendiri tu baca salah dah kat sini. Tu. Nak cerita akidah tapi duk baca ayat Quran laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'un alim. Beres lah dah. Itulah Al-Husaini Al-Wahabi. Lahabi dia panggil. Tu maka jangan duk tegar lah. Orang nak baca Yasin baca lah. Mumalah tak usah baca. Gitu. Bukan duk fardu ain pun. Bukan duk wajib pun. Tapi kalau kita buat amaliyah sama-sama. Baca Yasin malam Jumaat sama. Akhir-akhir sekali Yasin tu kita ingat dengan sendiri. Kadang-kadang tu orang baca kita boleh sambung. Padahal kita bukan hafiz pun duk hafaz situ je. Samalah kita duk baca mata-mata sebelum kelas tu supaya apa? Sama-sama. Tiap rutin. Kadang-kadang nak makan nak minum pun jadi duk baca tu. Apa? Jadi teringat sendiri. Sebab tu tak perlu ngapa suara-suara begini. Sebenarnya mudah je. Buat jadual sendiri dah. Macam aku tetap dah. Tiap kali sebelum mula kuliah, kelas aku memang kena baca hak mata. Kelas orang lain pun, kelas ustaz-ustaz lain pun memang kena buat gitu. Baru cepat ingat. Rutinnya orang panggil rutinnya. Tidak kelas pun lepas semaya ke, lepas zuhur ke, lepas asar ke. Rutinnya lepas asar baca dulu Alfiyah contoh. Baca ramai-ramai. Kalau lama jadi ingat sendiri. Ya jadi stres ni apabila kita ambil mata tu kita ngapas suara kita. Atuk kepala dia ni. Payah nak ingat. Memang payah lah. Sebab tak ada rutinnya. Kalau ada rutinnya tu taklah orang panggil kita lelah hafal. Sebab dia jadi ingat sendiri. Ingat sendiri. Ingat lagu mana muka yang kecil, baca tiga tu. Suara dia lagu mana masa tu dah tu ni. Jadi ingat sendiri.
rentak dia lagu mana, nah nada dia lagu mana, lagu dia lagu mana. Nah, tapi yang cik sendiri pun tak ngapa-ngapa kat apa. Tak boleh tu gitu tu. Nak panggil nama Nabi Muhammad itu, "Hey Muhammad," tak boleh. Haram tu panggil lagu tu. Kena panggil ya Nabi Muhammad. Nah, kalau kita baca ayat Quran kau terjemah apa? Qul, qul lil mu'minina yaghuddu min absar, contoh. Qul, katakanlah, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena kata lagu tu. Karena tak mungkin daripada Allah Ta'ala akan panggil nama Nabi Muhammad tu dengan Muhammad. Sedangkan dia sendiri tak panggil dalam Al-Quranul Karim 30 juzuk 1600 lebih ayat tu dengan ya Muhammad, ya Ahmad, tak ada. Tak mungkin nak tafsir orang panggil dhamir mustatir pada fi'il makul tu dengan hey Muhammad. Tak boleh. Lepas tu kata muklim pula. Ini orang Tuhai Wayak ni. Tuhai Wayak. Bila lagu tu? Nah, su'ul adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahat adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena panggil ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya tu tak berkenan, tak suka. Nah. Tiap-tiap kali ada orang panggil ya Nabi Muhammad, pasti saya akan sebut ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Haram. Wa yahrumu dah haram nida'uhu, memanggil akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bismihi, dengan namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana nahwu seumpama ya Ahmadu, wahai Ahmad, haram. Wa ya Muhammadu, hey Nabi, hey Muhammad, haram panggil gitu. Kena panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu. Tuh. Wa yahrumu nida'uhu bismihi, dan haramlah oleh memanggil akan dia Nabi dengan namanya. Nah, seumpama ya Ahmad, ya Muhammad. Nah, haram. Wa nahu zalika, dan seumpama demikian itu. Ikutlah panggil lagu mana pun. Haram panggil nama Nabi semata-mata tu tak boleh. Bukan dalam Quran ada kan? Apa dah ayat tu, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha, atau kama qala Allah. Ya ada ayat. La taj'alu du'a ar-rasul. Jangan kamu panggilkan seruan Rasul tu ka du'a ba'dikum ba'dha, seperti kamu seru sebahagian daripada sebahagian kamu. Jangan. Ditegah dalam Quran. Tak boleh panggil Muhammad. Tak boleh. Haram panggil gitu. Bal bahkan yuqalu, dikatakan ya Rasulullah. Kena kata gitu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa nahwuhu, dan seumpamanya lah. Wattakanna atau wattakanni bi kunyatihi mutlaqan, dan haram juga nih. Tu wa yahrumu takanna au takanni bi kunyatihi, dan haram berkunyah dengan kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan, semata-mata bila qaidin, tanpa ada qaid. Mutlaqan tu makna bila qaidin. Apa makna mutlaqan bila qaidin? Ini pendapat siapa ni? Alal mazhabi, di atas pendapat Imam Syafi'i sendiri. Alal mazhabi itu mana? Di atas pendapat Imam Syafi'i sendiri. Wahya, dan ialah kunyatuhu tu. Kunyah Nabi SAW tu apa? Abul Qasimi. Abul Qasim. Tak boleh. Itu tak boleh. Apa makna haram mutlaqan? Ini nak tafsir orang panggil mutlaqan, haram mutlaqan. Haram tanpa qaid. Fala yajuzu, maka tiada harus, yakni haram. Fala yajuzu, tiada harus, yakni haram. Zalika, akan demikian itu, berkunyah dengan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda Syafi'i, di sisi pendapat Imam Syafi'i sendiri, sawaun kana, sama adalah ismuhu, namanya Muhammadan ke Muhammad, aula atau tidak, wasawaun, dan sama ada qabla mufaraqatihi, sebelum daripada berpisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lid dunya, akan dunia ni, artinya wafat Nabi, au ba'daha, atau kemudian daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira, haram semata-mata. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tuh. Tak kira lah, itu pendapat Imam Syafi'i, itu haram semata-mata. Nanti ni. Sama ada orang tu nama Muhammad juga ke atau bukan ke. Sebab ada orang kata kalau bukan nama Muhammad boleh nak Abul Qasim.
Dan sama ada ketika mana Rasulullah masih hidup atau setelah Rasulullah wafat. Karena ada pendapat kata haram itu ketika Rasulullah hidup. Setelah Rasulullah wafat bolehlah nak berkunyah dengan Abul Qasim. Tapi bagi Imam Syafi'i dah haram semata-mata. Faham tak? Tak boleh. Siapa lah ni pun tak boleh. Nama awak Muhammad ke Ahmad, awak nak Abul Qasim. Panggil saya Abul Qasim, abahmu. Nah, haram. Di sini haram. Habis. Wa indal a'immati salasati, dan di sisi para imam yang tiga. Mana para imam yang tiga? Yaitu Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, satu. Imam Malik bin Anas, dua. Imam Ahmad bin Hanbal, tiga. Itu mana a'immah salasah. Wa indal a'immati salasati, dan di sisi para imam yang tiga pula, ya juzu zalika, haruh oleh demikian itu. Haruh apa? Haruh berkunyah. Haruh bertakani atau bertakana bil kunniyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haruh berkunyah dengan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ba'da mufaraqatihi, kemudian daripada bercerainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lid dunia akan dunia. Artinya setelah Rasulullah wafat tu kata imam yang tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, haruh. Boleh kita nak Abul Qasim boleh. Tu khilaf lah tu. Ada orang panggil haram ni dengan haram dengan khilaf. Jadi kalau jumpa orang berkunyah dengan kunyah Abul Qasim, barangkali dia bermazhab dengan mazhab Hanafi atau Maliki atau Hambali. Tapi kalau orang itu Imam Syafi'i punya mazhab, pasti tidak ada. Sampai kiamat tak ada. Kenapa? Karena imam kita Syafi'i kata haram mutlaqan. Adapun para imam yang tiga yang lainnya haram biqaidin, dengan kait. Wa tahillu, dan dihalalkan lahu baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam al hadiyatu, oleh hadiah mutlaqan semata-mata. Wala yajuzu, dan tidak haruslah dengan makna istihalah, tentu tidaklah al jununu, oleh gila alal anbiya'i, di atas sekalian para nabi. Bi khilafil irma'i, hal keadaan menyalahi dengan pengsan. Pengsan tak ada harus bagi Nabi pengsan. Tapi bersifat dengan gila itu mustahil. Mustahil atas para nabi itu gila. Mula memang yang Nabi, lepas tu gila adalah kali. Tak ada lagu tu. Tu kalau ada lagu tu bukan dia tu Nabi. Memang dia tu orang gila. Faham tak? Gila nak jadi Nabi. Tidak ada para Nabi yang bersifat dengan gila. Tak ada. Adapun irma' pesang, itu harus. Wala ihtilamu, dan tidak ada para Nabi itu bermimpi keluar air mani. Li'annahu, karena bahawasanya mimpi keluar air mani itu min tala'ibi atau min tala'ubi syaitani, setengah daripada permainan syaitan. Wa ru'yatuhu, dan melihat akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi, di dalam tidur, haqqun, ialah sebenar. Tu karena apa? Karena syaitan tu tidak dapat berupa dengan rupa Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata man ra'ani fil manami faqad ra'a haqqa. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, yakni melihat Nabi di atas rupa Nabi lah. Ada rupa Nabi. Macam mana mu nak kenal itu Nabi kalau Syama'il Muhammadiyah mu tak mengaji? Nanti ni. Dia kata saya mimpi jawab Nabi Ustaz. Lagu mana Nabi? Oh, hitam muka Nabi. Rambut khiting. Oh, berat mu. Tu bukan Nabi tu. Tu Ronaldinho nanti ni. Nanti ni. Tu. Berat mu. Tu bukan Nabi tu. Mu tak reti tu Nabi lagu mana. Mu nak ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah tu. Rambut dia ikan mayang, putih kemerah-merahan, hidung maco, mata seumpama bercelak. Tu. Luah dahinya. Tu orang panggil rupa-rupa Nabi lah. Kalau disebut diriwayat oleh sahabat-sahabat tentang orang panggil khalqi wa khuluqin Nabi. Akhlak dan rupa parah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Itu. Maka kalau melihat Nabi dalam mimpi, faqad ra'a haqqa, maka sesungguhnya benar-benar kamu lihat Nabi yang sebenar dahulu. Kenapa? Karena syaitan tak boleh berupa Nabi. Itu. Bahkan ada hadis lain pula, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati. Barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka selagi akan melihat aku dalam jaga. Dalam jaga tu bukan di hari akhirat nanti, tapi di dunia. Karena kata Ibn Hajar Al-Haytami, kalau lihat di akhirat tak ada keistimewaan apa lah. Orang panggil tak ada perlu Nabi cerita akhirat esok, semua orang boleh lihat Nabi. Maka faqad ra'a fasayarani fil yaqazati ai fid dunya juga. Bal fid dunya. Tu bahkan di dunia juga. Tu.
Tapi nak lihat dalam jaga guana kalau dalam mimpi budak. Nak lihat dalam mimpi guana kalau hari-hari tak ingat Nabi. Nah, bila ingat Nabi, puya Rabiul Awal, urusan maulud tu bukan ingat Nabi. Mana? Itu ingat ke jamu yang makan majlis maulud. Itu ni. Kalau lambat lagi nak mimpi jumpa Nabi. Nah, tu. Seumpama cerita ada seorang anak murid tu nak jumpa Nabi. Nah. Di pondok tu kalau orang panggil biasanya orang masuk ngaji pasti akan mimpi jumpa Nabi. Nah. Maka dia seorang tu tak dapat jumpa Nabi. Maka yang mengadu hang dengan tok guru dia. Kata mana saya ni tak dapat lihat Nabi. Tu tok guru kata, "Mu nak tengok Nabi ah?" Nak tok guru. Nak tengok Nabi dalam mimpi. Lama dah nak tengok Nabi dalam mimpi tapi tak dapat. Orang lain dapat lah kok. Boleh kata mu ikut aku esok pergi backward. Esok ada 12 pak kena pakai kenduri. Tapi syaratnya jangan minum air. Itu ni. Jangan minum air. Ya kata guru. Ya. Esok pergi ikut guru makan kenduri tu. Makan minum air setitik pun jangan. Balik daripada kenduri tu kata, pergi masuk tidur. Jangan setitik pun minum air. Masuk bilik tidur tu. InsyaAllah makan mimpi. Tak ayak mimpi jumpa Nabi ke tak? Namun insyaAllah makan mimpi. Maka bila dia pun masuk bilik tidur tu mimpi apa? Mimpi minum air ni habis kering dunia. Sedut habis air segala mereka. Minum sungguh-sungguh air sampai kering bumi ni. Pagi esok dia pergi jumpa tok guru nak arah. Atau tok guru bohong kata. Saya tak mimpi pun jumpa Nabi. Pas mau mimpi apa? Mimpi minum air ni kering dunia ni air. Sini duk dalam perut aku laka. Apa lagu tu? Kata nak mimpi jumpa Nabi. Dia pun mari letak. Patut pun mimpi minum air. Kenapa? Start mula-mula makan keduri. Mula-mula nak boleh ke habis 12 tempat keduri tu. Lepas yang makan di bawah mula-mula tu tak boleh minum air dah kan? Gapo hak adalah hati dia? Ai. Siapa tidur ai mimpi jumpa air sungguh. Tu kata lagu tu lah kalau nak mimpi jumpa Muhammad. Nabi Muhammad homo. Nak bangun tidur lagu mana Nabi Muhammad buat bangun tidur. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, semua duk ita lagu mana Nabi Muhammad. Buat hijau. Masuk jambe lagu mana Rasulullah masuk jambe. Tubik jambe lagu mana Rasulullah tubik jambe. Rasulullah bergaul lagu mana? Rasulullah kan. Orang lagu tu boleh jumpa Nabi Muhammad. Kalau orang kita ni masuk jambe duk sak okok boleh begok. Tak boleh jumpa Nabi Muhammad maksud mengaku lah. Isak. Apa? Kamu tengok gitu aku ya. Sudah makan mulah perut. Waktu mati cucuk masuk belah air. Blek. Lega ya. Nikmat sungguh. Lepas tu jumpa Nabi Muhammad ke tu? Lambat lagi lah jawabmu. Tak suruh terima lah. Ngaku je tu. Bohong kalau ada gitu. Artinya orang nak jumpa Nabi Muhammad ni komplit. Dia kalau boleh nak tiru Nabi Muhammad 100%. Boleh tak? Mulut pun tak lekan dengan selawat. Hati pun dik-dik Nabi Muhammad. Fikiran dia pusat. Tumpuan pusat dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang lagu tu bolehlah mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu amalan nak mimpi jumpa Nabi Muhammad tu kan selawat berapa ribu. Payuh nak jumpa Nabi Muhammad kena selawat. Nak selawat berapa? Allahumma. Tu pun kalau selawat saja hati tak ingat tak jadi ke? Macam ingat ke air tadilah. Sini tak ada kena sebut dengan mulut. Ai. Golek wasabih pula ai. Tak perlu. Hatimu tu ingat ngomong. Tengok kau tu air. Dah makan nasi 12 tempat tak minum air setitik. Tak ingat apa-apa ke air. Mana? Tu. Tu lagu tu. Maka bolehlah mimpi. Mimpi apa? Mimpi minum air. Waru'yatuhu dan melihat akan dia Nabi itu sallallahu alaihi wasallam fin naumi pada di dalam tidur hakun ialah sebenar. Wala yu'malu biha dan tidak diamalkan dengan dia dengan apa ru'yah biha birru'yati tadi tu fil ahkami pada segala hukum. Tak boleh jadi hukum. Tu mimpi jumpa Nabi tiba-tibanya esok dia kata para hadirin semua. Semalam saya mimpi jumpa Nabi. Nabi kata semaya ni tidak 5 dah. 2 waktu je. Sini. Boleh terima ke? Tak boleh terima. Abahmu. Nanti ni. Dia abahmu. Ya. Bukan Nabi itu babi mu jumpa tu. Kenapa? Karena tak mungkin Nabi itu merubah akan syariat dia. Nanti ni. Dan mimpi itu tak mungkin boleh merubah akan syariat dan menambahkan akan syariat.
Tak boleh. Tu wala yu'malu biha, dan tidak diamalkan dengan dia dengan ru'yah dengan mimpi itu fil ahkami pada segala hukum hakam Islam syariat. Kenapa tidak boleh dijadikan hukum? Tidak diamalkan sebagai hukum dalam Islam? Li adami dhabtin naimi, karena tidak ada dhabit, kaedah, dhabit, tanda bagi orang yang tidur, tak ada. Itu lagu tu. Wala ta'kulul ardu, dan tidak boleh makan akan bumi luhumal anbiya. Wala ta'kulul ardu, dan tidak boleh makan oleh bumi, ini maf'ul, luhumal anbiya'i, akan daging-daging para nabi. Jadi para nabi itu kalau ditanam di dalam bumi ni tetap daging dia, kulit dia, isi tubuh badan jasad para nabi itu tidak dimakan oleh bumi. Ada berita kan habislah makan oleh anak-anak ke apa semua sekali kepuk tinggal tulang saja. Melainkan ajbuz zana, diperkekalkan oleh Allah Taala. Wal kadhibu, dan berdusta alaihi ala nabi, di atas nabi itu amdan secara sengaja, kabiratun, ialah dosa yang sangat besar. Lama dah ni. Lengoh dah. Wa naba'al ma'u tahuru min baini asabi'ihi, dan terpancarlah oleh air yang suci min baini di antara asabi'ihi, celah-celah jarinya Nabi SAW. Iyalah. Wa naba'al ma'u, dan telah terpancarlah al ma'u oleh air at-tahuru yang suci. Bukan air yang tak suci dah kita pacar juga. Pacar apa nak sembuh. Air luka sembuh. Ni. Tu kena puyuk panas pak naik gelembung ni. Gelembung celah jari. Lepas tu kita pun pecek pak macam tak? Macam. Suci. Dak, amoy kata mukjizat ni. Saya ada juga mukjizat saya. Mana air luka hak kena puyuk panas tu? Macam dak, ni air suci. Air yang paling afdal setengah kata. Baru lepas tu baru air Zam-Zam. Air yang paling afdal sekali ialah air yang keluar daripada diri Nabi SAW. Wa naba'al ma'u, dan telah memacuklah al-ma'u oleh air at-tuhuru yang suci min baini asabi'ihi, daripada antara celah-celah jarinya Nabi SAW. Wa shalla, dan telah sembahyanglah Nabi bil malaikati, dengan para malaikat lailatul isra'i, pada malam Isra. Wala yajuzu, dan tidak haru alaihi, di atas Nabi SAW al-khata'u oleh salah. Tak pernah melakukan kesalahan itu. Wa yablughu, dan sampailah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam salamun nasi, oleh salam daripada manusia ba'da mauti, kemudian daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dok kata ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Siapa dak Nabi? Siapa? Dalam semaya assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa dak Nabi? Sampai. Tu karena dalam hadis yang Nabi SAW sabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin, tidaklah mana-mana orang, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah siapa-siapa, mana-mana orang sekalipun yang memberi salam ke atasku, illa, melainkan raddallahu alayya ruhi, Allah menghantar kembali ruh ke dalam jasadku, hatta aruddu alaihi salam, sehingga aku membalas kembali salam orang yang memberi salam kepada aku. Itu wajib kita kena yakin lah. Tu wajib kita yakin tu. Yang ada waswa, lepas tu duk fikir ngapal otak hak bodoh tu. Lepas tu nak jawab mana ramai bagi salah ni. Nanti ni. Pakai assalamualaikum salam. Okey. Entah sudah fikir apa otak lah kijah roh ni kijah Allah. As'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Nanya pada engkau hai Nabi Muhammad SAW tentang roh, maka qul ruhu. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Jawab olehmu hai Nabi Muhammad SAW, bermula roh itu setengah daripada urusan Allah. Mesti fikirlah kijah Tuhan. Tu yang kena yakinnya bila memberi salam ke Nabi, pasti Nabi akan jawab. Beri salam lah ke mana pun. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Sekarang ni Nabi jawab. Dalam semaya, luar semaya.
Dengan nasyid kau, dengan qasidah kau, dengan apa? Nah, pasti Nabi akan jawab. Itu. Tu. Sebab tu kena beradab. Ketika mana kita mahalul qiyam tu. Kena beradab. Jangan ya Rabbi salam alaika ya, jangan. Nak sabar tak kalau Nabi ada depan mu bagi salah lagu tu. Tak nak sabar. Almarhum saya guru saya kan, almarhum Tok Raja Abdul Hamid. Kalau dia mahalul qiyam maulid ni, pasti dia duduk seperti orang semaya lagu ni. Tu kan apa? Husnul adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salam tu pasti sampai? Wa yabluhu, dan sampai akan dia Nabi salamun nasi, oleh salam-salam daripada manusia. Ba'da mautihi, kemudian wafatnya Nabi SAW. Wa yashhadu, dan menjadi saksilah Nabi SAW li jami'il anbiya, akan sekalian para-para Nabi, bi'ada irisalatihim, dengan menunai akan kerasulan mereka itu yaumal qiyamati, pada hari akhirat. Tu Nabi Muhammad SAW akan jadi saksi bahwasanya para Nabi lain itu telah pun menunaikan kewajiban mereka menyampaikan dakwah kepada umat-umat mereka. Wakana, dan adalah Nabi SAW iza masya, apabila berjalan Nabi. Wakana, dan adalah Nabi SAW iza masya, apabila berjalan Nabi, masya fi syamsi, di bawah matahari, wal qamari, di bawah bulan, la yazharu lahu, tidak nyata baginya zillun, oleh bayang. Wala yaqa'u, dan tidak jatuhlah, tidak menyinggahlah, tidak jatuh makna tidak singgahlah. Alaihi, atas Nabi SAW az-zubabu, oleh lalak. Lalak tak pernah hinggap di tubuh Nabi SAW. Wala yamtasu, dan tidak pernah menyeduk damahu, akan darahnya Nabi SAW al-bu'udu, oleh nyamuk. Nyamuk tak pernah isak darah Nabi SAW. Tu kita lepak. Kenapa? Karena kita bukan Nabi. Itu hebat Nabi itu. Wa kullu maudi'in, dan bermula tiap-tiap tempat, shalla fihi, yang telah sembahyanglah Nabi fihi, padanya, pada tiap-tiap tempat, wa dhabata, dan telah menyakat, telah mendobek oleh Nabi SAW mauqifahu, akan ketetapannya. Kiranya contoh kita kata Nabi pergi semaya situ, Nabi buat tanda dah kiblat arah ni, contoh gitu. Dan bermula tiap-tiap tempat yang telah sembahyanglah oleh Nabi padanya tiap-tiap tempat, dan telah menetap akan ketetapannya kiblat ke mana. Itu. Tiap-tiap tempat lagu tu khabar. Imtuni al-ijtihadu, nescaya ditegahkan oleh berijtihad fihi, padanya, pada tiap-tiap tempat. Ditegah dah, tak boleh nak ijtihad. Yumnatan, nisbah kanan kau, wa yusratan, nisbah kiri, tak boleh. Pada pihak kanan, pihak kiri tak boleh dah. Dan Rasulullah kata straight ni. Rasulullah kata ni. Tak boleh dah kita nak mari-mari pandai-pandai buka kompas. Di Masjid Quba buka kompas. Tak kena ni Masjid Quba ni. Mana Rasulullah salah ni? Abahmu salah, bukan Rasulullah salah. Tak boleh. Tu hak Rasulullah tetap ditegah dah orang lain nak ijtihad. Tak boleh lah. Rasulullah tu orang panggil kebenaran mutlaqah. Wa wujubus salati, dan wajib berselawat alaihi, atas Nabi SAW fit tasyahudil akhiri, ketika mana tasyahud akhir. Tak selawat sah tak semaya? Tak sah. Duduk senyap, malah selawat. Nak marah ke apa? Aku Nabi ni malah aku selawat gini. Tak sah semaya. Ngaku jawab dia. Wa arada alaihi, dan dilentangkan alaihi, atasnya Nabi SAW jami'ul khalqi, oleh sekalian makhluk, min adama, daripada sejak mula daripada Adam, ila man ba'dahu, hingga kepada mereka yang setelahnya. Semua makhluk ni akan dibentangkan di depan Nabi SAW. Wa kana, dan adalah Nabi SAW la yatasa'abu, tidak pernah menguak. Ni Masya Allah sungguh. Almarhum Sayyidi Guru kita pun tak pernah tengok yang menguak. Tuh. Kenapa? Karena dia banyak berpuasa, kurang makan, kurang tidur. Maka susah nak lihat dia ni menguat. Macam kita kau, nguat homo. Dah tak tutup mulut lah tu. Itu bukan setakat setan masuk. Abah, datuk, nenek, moyang setan masuk. Berenang.
Rasulullah tak pernah menguak. Wa kana la yatasa'abu, dan adalah Nabi SAW tidak pernah menguak. Wala yazharu, dan tidak pernah menyata, tidak pernah terzahir, tidak pernah terzahir, ternyata minhu minan nabi, daripada Nabi SAW al-ghaitu oleh orang panggil apa? Ghaib itu maknanya najis lah. Najis berak tu. Bal bahkan tabtani'uhul ardu. Ditelan terus ghaib tu, ditelan terus akan dia ghaib Nabi tu al-ardu oleh bumi. Bumi telan terus. Tak ada nampak. Tak ada tengok. Kau jadi kita duk napo. Napo. Dah, dia kata flash rosak. Dah tahu dah flash rosak ke? Bubuhlah ya beli dulu. Sudah orang berak kan bau simbol lah. Dia jadi pop flash juga. Ni buat flash rosak tu kat berak juga. Biarnya tambah. Lepas tu jadi pameran museum orang tengok. Nanti ni Allah menata mana berak tak flash. Nyopah dah situ. Tu menata beruk mana? Beruk pula jadi. Tadi menata umum belaka nanti ni. Lepas tu jadi pemenata apa beruk apa kena nyopah orang tak omong nanti ni. Gitu. Waman, dan barang siapa kana yang adalah fi qalbihi, di dalam hatinya man, dalam hati seseorang barang siapa tadi harajun, ada rasa keberatan fi hukmihi, pada hukum hakamnya Nabi, ketetapannya Nabi SAW, alaihi, di atasnya man, yakfuru bihi, dikafirkan dengan sebab haram tadi. Yang memang kalau Rasulullah kata lagu ni dia rasa tak boleh gini, berat, tak boleh, dikafirkan. Walam yusalli alaihi jama'atun, dan tidak berselawatlah di atas Nabi SAW oleh satu jemaah. Bal bahkan sallan nasu, berselawat oleh sekalian manusia alaihi, di atasnya Nabi SAW, afzazan, senapah demi senapah, sedetik demi sedetik, semasa demi semasa, sesaat demi sesaat. Tidak pernah hilang orang panggil bumi ini terdengar selawat walaupun satu saat. Tak pernah. Sallallahu iza sallallah, iza tu deh. Iza, bukan iza tu afzazan. Tu walam yusalli alaihi, dan tidak berselawatlah di atas Nabi SAW jama'atun, oleh satu jemaah. Bukan satu jemaah dia duk selawat ke Nabi, lepas tu tak ada senyap bom ini tak bunyi dah selawat. Dak. Bal sallan nasu alaihi, bahkan sekalian manusia tu berselawat ke atas Nabi SAW. Afzazan, tu satu persatu. Tu satu saat demi satu saat. Sallallahu, ada Allah lagi jatuh tu. Sallallahu, berselawatlah oleh Allah Ta'ala, senantiasa berselawatlah oleh Allah Ta'ala atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazadahu, dan menambahlah ya Allahu akan ya Nabi SAW fadlan, akan kelebihan, wa syarafan, dan kemuliaan, ladaihi, pada dirinya Nabi SAW. Habis itu. Qala an-Nazimu rahimahullahu ta'ala, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatu mardiyah. Wallahu a'lam. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Abah awak terima kasih sebab saya rotan. Saya jawab lu. Sama-sama kasih. Au sifatihil aliyah. Sambung lagi. Au ai wa adamul isnainiyati, dan ketiadaan berbilang juga. Muradu biha, yang dimaksudkan dengan dia dengan isnainiyah. Jadi bangsa pada dua tu murad, maksudnya dalil kata muradu biha, bermula maksud dengan dia dengan ada dengan isnainiyah ni. Al isnainiyah ni, isnaniyati ni.
Maksudnya apa? At-ta'addudu mutlaqan, berbilang-bilang semata-mata. Lepas tu apa dia kata isnaniyah? Tak kata salasiyah nak kata ni. Arba'iyah, khamsiyah ke tak? Nah, kata isnaniyah. Waktu sira 'alal isnaniyati, dan diiktisar, ditentukan dengan sebut isnaniyah yang dibangsa pada dua tu, li annaha, kerana bahawasanya isnaniyata, dua-dua ni mabda'ut ta'addud, ialah permulaan bagi berbilang. Sebab tu tutup kata nak dikatakan berbilang paling kurang dua. Kenapa? Karena isnaniyah tu mabda'ut ta'addud, mabda' permulaan bagi ta'addud, berbilang. Ketiadaan berbilang, paling kurang nak dikatakan berbilang ialah dua. Fi sifatihi, pada segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni al-aliyati, yang maha tinggi. Tu jadi pelik tu kalau tak mengaji usuluddin. Kata tak berbila-bila sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebut kata segala sifat-sifat tu berbila dah. Berbila. Tapi tak berbila. Kok mana tahu? Nak faham? Tu kalau kita tak mengaji usul tu jadi pening lah. Ittisalan, nisbah berhubung ke, awin fisalan, atau nisbah bercerai ke, ternafi. Aidan juga. Apa? Kazati lah, seperti zat. Mana? Ternafi kam muttasil kam munfasil pada sifat, pada segala sifat, seperti mana ternafi kam muttasil kam munfasil pada zat. Ada? Alagu mana makna dia tafri'nya? Fawahdaniyatus sifati, maka bermula bersangatan satunya Allah Ta'ala pada segala sifat-sifatnya tu. Makna apa? Tanfi anhu, ternafi daripada Allah Ta'ala tu. Al-kammal muttasila, akan berapa sifat-sifat yang berhubung pada satu zat. Apa makna? Akan sifat-sifat yang sama pada nama dan makna, pada yang berhubung pada satu zat. Itu maksud. Tu artinya tidak ada di zat Allah Ta'ala tu 3, 4 atau paling kurang 2 sifat yang sama pada nama dan makna. Tak ada. Tidak ada di zat Allah Ta'ala 2 kudrat, 4 kudrat, 5 iradat, 6 hayat, 7 ilmu, 10 sama, 11 basar, 5 kalam. Tak ada itu. Lepas tu sifat-sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu-satu saja. Faham? Lagu mana satu-satu saja? 1 kudrat, 1 iradat, 1 ilmu, 1 sama, 1 basar, 1 hayat, 1 kalam. Tu sebab tu 1 kudrat. Apa arti kudrat? Arti kudrat apa? Apa? Berkuasa. Bukan berkuasa. Kalau 1 berkuasa lemah tu. 1 kudrat, 1 berkuasa. Tapi berkuasa banyak tak? Banyak Tuhan berkuasa segala benda, mengada-menyada semua kekuasaan Tuhan. 1 ilmu. Apa arti ilmu? 1 apa? 1 ilmu. 1 ilmu. Apa arti ilmu? 1 tak tahu ilmu apa? Ilmu artinya apa? 1 apa? Coba yang molek. 1 ilmu apa arti? Bahasa Melayu. Ilmu. Sebut kuat sikit. Apa? Lah, mau sebut molek apa ni? Sebut kuat sikit. Apa? Sebutlah. Iyalah sebut molek. Dah takut ke? Dah tu sebut biar salah apa? Apa? 1 tak sebut aku. 1 sebut salah aku tak bedah. Kalau tak sebut aku kata.
Satu. Satu apa? Aku geger lah. Satu apa? La ilaha illallah. Ilmu apa arti ilmu? Kok asal Melayu? Ilmu apa? Ilmu kok asal Melayu apa? Apa? Sebut ada? Ya tu. Ya memang salahmu ah. Ngakik kagak ke kan? Gila sebut pengetahuan bahaya. Ilmu apa arti? Pengetahuan. Ada berapa pengetahuan Allah? Satu. Allah mengetahui? Lagu tu. Jangan satu ilmu. Artinya arti ilmu apa? Mengetahui. Satu mengetahui Allah Ta'ala. Apa daunah Allah Ta'ala? Ada? Satu pengetahuan. Satu sifat pengetahuan dari zat Allah Ta'ala. Yang dengan bersepakai sifat ilmu, satu sifat ilmu, satu sifat pengetahuan tadi, Allah Ta'ala maha mengetahui segala. Mengetahui lain, pengetahuan lain. Betul tak? Berkuasa lain, berkuasa lain. Menentu lain, menentu lain. Pendengar lain, mendengar lain. Nah, melihat lain, melihat lain. Berkata lain, berkata-kata lain. Kena gitu. Tak ada satu lah ke? Bukan ada dua kudrat. 3 irada, 5 haya, 7 ilmu. Ternafi kam muttasil. Wal munfasilah. Tu atas pada kata muttasilah. Ai fawahdaniyatu sifati, dan bermula bersangatan bersangatan satu pada segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Tanfi ternafi anhu, daripadanya Allah. Al-kamma akan beberapa sifat al-munfasilah yang bercerai pada zat yang lain. Fiha padanya pada as-sifati. Fiha fi sifati. Yang ini apa? Tidak ada pada zat selain daripada zat Allah yang bersifat sama seperti sifat Allah Ta'ala pada nama dan makna. Ada? Pada nama dan makna. Berarti kalau ada serupa pada nama, boleh tak? Serupa pada nama, makna tak sama, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Awak dengar tak saya cakap? Dengar. Awak bersifat dengan sifat pada pendengar. Awak ada sifat sama tak? Ada tak? Ada. Tuhan awak. Dah ada sifat 20 tak? Sifat sama? Sama pada sebut sama pendengar. Tapi hakikat mendengar sama tak? Allah Ta'ala mendengar telinga. Allah Ta'ala mendengar hanya suara. Tidak. Allah mendengar setiap benda yang ada. Sama ada benda tu warna atau suara. Tidak berhajat kepada dekat atau jauh. Pembesar suara dan sebagainya, tidak. Sama tak makna mendengar Allah dengan mendengar kita? Sama? Tidak. Pendengar Allah tu ialah sifat yang ada di zat. Pendengar kita tu arak yang menumpang pada jirim telinga. Sama tak? Tak sama. Jirim, arak yang menumpang pada jirim telinga, sebab tu ada hak pekak. Herak. Dulu tak pekak dulu. Bawa tua sikit pekak. Betul tak? Tu hak pekak lah. Tu akan nasi. Begok dah. Berat. Itu ni. Pak mana dah? Sifat berengaya tu kurang. Faham tak? Tu. Pak Allah Ta'ala boleh sifat itu? Boleh. Berarti sama, sebut sama, tapi hakikat tak sama. Tu tak apa. Faham tak? Hak tak bolehnya sama seperti sama Allah. Tak boleh. Tu. Apa makna lagi kalau kita tu bodoh? Dia syarah lagi. Ai harfu tafsiri. Nak tafsir lagi apa makna kebersangatan esa Allah Ta'ala pada segala sifat dengan makna ternafi pada Allah Ta'ala akan berapa sifat-sifat yang sama pada nama dan makna yang berhubung pada satu zat, atau ternafi akan berapa sifat-sifat yang sama pada nama dan makna yang bercerai pada zat yang lain. Tanfil adada, ternafi akan berapa bilang-bilangan fi haqiqati pada hakikat kulli wahidatin, pada tiap-tiap satu minha daripada segala sifat, muttasilan kana
hal keadaan bersambung ke ia ada ia pada zat Allah Ta'ala, au munfasilan atau bercerai ada ia pada zat yang lain. Faham tak? Tidak ada di zat Allah Ta'ala dua kudrat. Itu orang panggil ternafi kamutasi. Kenapa? Dua kudrat ni berhubung pada satu zat Allah Ta'ala. Ternafi. Lepas tu, zat Allah Ta'ala hanya ada satu kudrat, satu iradah, satu ilmu. Gitu. Au munfasilan. Mana? Kudrat yang sama seperti kudrat Allah ada di Khalid, ada di Mama, ada di Zainab. Mustahil. Faham tak? Ternafi. Ai nak tafsir pula, takut bodoh pengak sangat nak tafsir pula sekali lagi. Ai annahu bahwasanya Allah Taala, annahu Taala bahwasanya Allah Taala lahu ada baginya bagi Allah Taala hayatun wahidatun. Satu sifat berhidup. Nah gitu. Wa ilmun wahidun. Satu sifat pengetahuan. Nah itu. Nah tu terjemah hak kemas sikit Kalau kita kata wa ilmun wahidun. Nah, mana? Dan mengetahui yang satu. Oh berat mu. Tidak ke bodoh tu Bodoh tak tu Bodoh tu Awak tahu satu ah? Awak hanya mengetahui satu benda. Oh bodoh benar, satu benda dia tahu apa? Tak tahu. Gapo benda satu tu dia tahu. Kita makhluk pun tahu banyak benda. Tahu tak ada berapa pintu jambe? Nah, tahu. Nah, tahu tak ada kipas ada berapa dalam kawasan musolan? Tahu. Tahu tak kapek ni warna gapo? Tahu. Tahu tak ni kayu gapo? Tahu. Tahu tak meja ni bentuk mana? Tahu. Banyak ngomong sendiri. Itu tahu banyak dah. Kalau Tuhan mengetahui itu satu, tidak ke bodoh Tuhan. Baik nafal lagi, jadi Tuhan lagi tu. Gitu. Nah, maka sebab tu terjemah ilmu dengan pengetahuan. Ilmu makna pengetahuan. Wahidun artinya satu. Ilmun wahidun. Pengetahuan yang satu. Mengetahui itu berapa? Banyak. Semua benda Tuhan tahu. Benda wajib Tuhan tahu atas jalan wujud. Benda mustahil Tuhan tahu atas jalan istihalah. Benda jaiz Allah Ta'ala tahu di atas jalan jawaz. Semua benda Tuhan tahu. Itu. Baik. Soal lain pula dah. Wah kaza lagu ni ya. Aku nak sebut banyak-banyak ke takut merasa bodoh sangat. Nah, kalau mau cerdik dah tak, mau bila sendiri. Tu lagu mana? Annahu Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala lahu ada baginya bagi Allah Ta'ala qudratun wahidatun wa iradatun wahidatun wa ilmun wahidun nah wa sam'un wahidun wa basarun wahidun wa kalamun wahidun. Nah gitu. Nah wah kata lagu tu dia kata la aksar tu bukan al aksar bukan la aksar salah kita salah. Tidak banyak. Tidak banyak. Apa tidak banyak? Yang ini tidak berbila. Walaisa ada yang kedua pula. Ini orang panggil makna nafi kam fasil pada segala sifat. Walaisa sama dan tidak adalah di sana man mereka yattasifu yang bersifat bisifatil uluhiyati dengan segala sifat-sifat ketuhanan siwahu selain daripadanya ya Allah Ta'ala. Tidak ada. Faham? Tidak ada satu makhluk pun yang sifatnya sama dengan sifat Allah Ta'ala pada nama dan makna. Tidak ada. Itu arti ternafikan munfasil pada segala sifat-sifat Allah. Habis itu. Wal fi'li ay wa wahdaniyatu ay adamul isnainiyati fil fi'li yakni annahu ta'ala muttasifun bi wahdaniyatil af'ali falaisa samma man lahu fi'lun minal af'ali siwahu ta'ala wallahu a'lam. Weh, kat pukul 10 lah. Lama lah ni. Nah. Lain macam dah sekarang ni. Pening dah aku tengok kita. Oleh kerana itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka min wa ma yakun. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wa ista'malna biha bi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tak boleh lebih hak je tak boleh. Jadi lagu lain. So, nah, apa tak berat.